नमस्ते। एक बार फिर आपके सामने हम लोग लेके बताएंगे आज बीदर में दक्षिण क्षेत्र में जो कोलार गांव है, इस गांव में सभी लोग आज दिसंबर का महीना है, सभी लोगों ने वहां पर चर्च में गए थे और आके पास्टर जी ने था वहां पर, उन्होंने कहा कि यीशु स्वामी सभी को यीशु स्वामी का नाम लेता है तो बहुत अच्छे से होता है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ से कितना आदमी के अंदर कितना बुराई वो चले जाता है, और जो मैं कहता हूँ वो यीशु स्वामी करते हैं। और मैं सभी को सेवा करने, सभी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करता है यीशु स्वामी करता है। और यहाँ पर कईयों बीमारी जो लेके आए थे उनसे भी हमने मुलाकात किया, किसी के आ गए थे, किसी को संतान नहीं था, किसी की शादी नहीं हुआ, और कईयों किडनी के प्रॉब्लम, कहीं भी हॉस्पिटल के बड़े बड़े प्रॉब्लम वहाँ लेके आए थे। और वो लोगों ने कहा हमको ये गुरुजी के पास पूरा कम हुआ है, और वहाँ पर सभी लोगों ने वो गुरुजी की वाह वाह करे थे। और वो गुरुजी ने कहा मैं सभी लोगों को मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पूरा यीशु स्वामी करते हैं। और जितने भी जो कष्ट लेते हैं, जो पब्लिक, जो लोगों को लोग अच्छे करते हैं, पूरा यीशु स्वामी करते हैं। और वहाँ पर यीशु, उन्होंने कहा कि मैं जितना भी होता है यीशु स्वामी से कम होता है, इसलिए मैं किसी के पास 1 रुपया नहीं लेता हूँ, और जो भी मैं मांगता हूँ मैं यीशु स्वामी से मांगता हूँ। इसलिए सभी ने वहाँ पर, आज हमने गए थे, सभी ने आज यीशु स्वामी का जो वहाँ पर बाइबल पढ़ा और सभी ने वहाँ पर भजन किया, और हम गए थे वहाँ पर। इसलिए हमने सभी को बता रहे हैं ईश्वर इंडिया न्यूज। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಳ್ಕೊತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತರ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೇವು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಭೂತು ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಮೈದಾಗ ಬರ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೋಗಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ದೆವ್ವಾಗಲಿ ಭೂತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ದೆವ್ವು ಭೂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. తెలుగులో ఉన్నారు అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరికైనా చక్కెర వచ్చి కింద పడే వాళ్ళ ముందు తీసుకురావాలి. మీరు దేవునికి చెప్పాలి, స్తోత్రం చెప్పాలి, థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దేవునికి. ಎಲ್ಲರೂ అందರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ చేద్దాం. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋರಾಗಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವರೇ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕು ದಿವಸದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರಂತ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಯೆಹೋವ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೀರ್ತಿನಿ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು
ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು తెలుసుకొని ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಪ್ಪ, అయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి దేవుడవు, ನಿನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. నువ్వు సృష్టి చేసిన దేవునికి నేను మర్చిపోయినాను, ನಾನು ದಿಕ್ಕಾಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. నేను చాలా తారా దిక్కు అయిపోయినాను. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. ఇగో నీకు తెలుసుకోలేదయ్యా, నా తప్పు క్షమించు. ಇಲ್ಲಿ ವರದ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ఇప్పటి వరకు ఆ స్థలములో నేను నిద్రపోతున్నాను, ನನ್ನ ಕಾಲು ನಡಿಲಾಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. నా కాళ్ళు వచ్చినాడు. ಆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿನಾಗ ఆ కాలు ఒక జట్క కొట్టినప్పుడు ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ఇగో నాకు చాలా నొప్పి అయినది. ನನ್ನ ಹಾತ ಎತ್ತ నేను చాలా లేచినాను. ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾಲು ತೊಳೆದರ, నాకు ఎవరు కాలు తొక్కినారు, ನನ್ನ ಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾ ಇದ್ದಕ್ಕಂತ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. నా కాలు నొప్పి ఎవరు ఎక్కినారు, ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. లేచి కూర్చుంటే ఎవరు కూడా లేరు. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఇగో మా భార్య పిల్లలందరూ ఒకరికి వండుకున్నారు. ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. నేను లేచి కూర్చున్నాను. ನನ್ನ ಕಾಲು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, నా కాలు ఎవరు ఎక్కిరి. ಅಬ್ಬಾ ದೇವರಿಗೆ पूरा सर ಏಜಿನೇ ತೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅವರು ಏಜಿನೇ ತೊಂಡ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬೆನ್ನೇನೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೋಳಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೋಣಿನೇ ಬಂದಿದೆ. ಪೈಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತೇವ. ಉಸುಬಿ ಜೋಳ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಉಸುಬಿ ರೊಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ನೀರು ಹಚ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಭೀ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಾಳ. ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನದ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅರ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅದ ರೀ. इंडिया न्यूज़ से आए बता रहे हैं एक महात्मा यहाँ जो यीशु स्वामी के ऊपर जो यहाँ पर उनके नाम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और गरीब लोगों को सभी को अच्छा हो रहा है। लोग दूर से आ रहे हैं और अभी मैंने सुना संतान हुआ, जिसको कोरोना कम हुआ, किसी की टीबी का बीमारी कम हुआ, बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ फ़ायदा हुआ है। और वही लोग यहाँ पर आके गुरु जी के बारे में तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ ही और एक महिला आ चुके हैं, वो कोसा गाँव से आके उनसे पूछेंगे आप कोसा गाँव से आए क्या क्या जमा आदि था और पेडिस था और वो किस्वी खराब हुआ था। यहाँ आके ठीक हुए, बहुत जगह घूमे लेकिन ठीक नहीं हुआ। हैदराबाद इधर बहुत गाँव। जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर क्या बोलता आपको? डॉक्टर ठीक हो करके बोले वहाँ ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन करवाया मुलादी का तो ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ आके यहाँ अभी 1 साल से फिर 2 महीने में हमारी बीमारी पूरी निकल गई। तो यहाँ पर आपके महाराज जी का जो आशीर्वाद हुआ है चर्च में आने गया हुआ पूरा बीमारी पूरी बीमारी यानी कि बीमारी से पूरा मुक्त हो गया। मुक्ति ठीक हो गया। बहुत आशीष किया हम लोग को और तो भी बहुत धन्यवाद करते हैं कोटि से। हालेलुया। अपेंडिक्स बहुत एकदम ऐसा काटता था, लेकिन दवा खाने में बताया सब गोली दवा बहुत थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत दवा खाना फिरे लेकिन ठीक नहीं हुआ। प्रभु यीशु का दया सागर में
दया बहुत दया किया है हमारे ऊपर। और धन्यवाद से राजा, बहुत अच्छा राजा है। मैं अभी ईश्वर इंडिया में से महिला से बात किया, वो कहते हैं कि बीदर में एक यीशु स्वामी एक फरिश्ते को भेजे हैं और ये फरिश्ते के पास जो भी आ रहे हैं हर बीमारी कम हो रहा है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखते हैं पीछे दुनिया के जो महाराष्ट्र आंध्रा से जो गाड़ी आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक का भंडार है। और यहाँ पर उन्होंने अभी कहा है कि आने वाले दिनों में तो यीशु स्वामी हमको जो आशीर्वाद करता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैं पैसा उसे नहीं लेता हूँ, सिर्फ यीशु स्वामी का नाम के ऊपर मैं सिर्फ आशीर्वाद देता हूँ। तो यीशु स्वामी कहते हैं कि सब इंसान को मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ और सभी मेरे बच्चे हैं और मैं रहते रहते ऐसी जंग में जो यीशु स्वामी जी के नाम के ऊपर मैं देखते रहूँगा। जब तक मेरे सांस में सांस है मैं ये काम करते रहूँगा। यहाँ बीदर के कोलार के एरिया में दक्षिण क्षेत्र में आता है गाँव, आपको मैं कहना चाहता हूँ। और इसकी स्क्रीन के ऊपर हमारे जो न्यूज़ में ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೋವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು, ದೇವರೇ ನನಗಿಂತ ನೋವು ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಾಗ ಬಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿನ ಪಲೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ರಾತ್ರಿ ಮಗ ಏಳು ನನ್ನ 3 ಶಬ್ದ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತು, ಬಿಸಿಲು ಆಗಿನ ಪಲೆ ನನ್ನ ಮೋರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ದೇವರಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದುಃಖಪಟ್ಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆಗೋತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ನೋವುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಕಡೆ ಬಿಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವಂತ. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೈದಾಗ ಕೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಚಗಕನನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಜೆಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸಂಜೆಗೆ ಸರಿ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಯಾಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, ನನ್ನ ದುಃಖ ನನಗೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಐತೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಭಾಳ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೈಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಒಂದು ಸೇವಕರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮನೋಜ್ ಪಾಲ್ ಮೇಡಪಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೈಲ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪೈಲ ನನಗೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನಸಿನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಬಂದು ಮನೋಜ್ ಮೇಡಪಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಅವ್ರ ಗಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದು ದೆವ್ವಗಳು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದೆ. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದೇನು ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರೂರು ಅಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರೋಗಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಚಾರಪಟ್ಟು ಆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಂದ ನನ್ನ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟನಗರದಾಗಿದ್ದ ಬೀದರ್ ನೌಬಾದಲ್ಲಿ ಆಟನಗರ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ 2, 3, 4 ಮಂದಿಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲಕ್ಕ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಗ ಕರೆದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ಈ ಥರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಬಕಗೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಚಬಕಗೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಂದ. ನಾನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೂಲಕನ, ನಾನಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಪಿರೀಶವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಬರು, ಹೌದು ನಿಜ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಇದ್ದೀರಮ್ಮ, ಕೊಟ್ಟಿರೇನು? ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿದರೆ
ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಹೌದಾ, ನಿಜ, ನಾ ತಗೊಂಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾ ತಗೊಂಬಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ದೇವರು ಉಪವಾಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ